boys' school, the girls' school, and of course, Tasir Bibi Abdul Qadir College, which is in Kelakarai, which is an autonomous college, and Yusuf Zaleha Healthcare Center. The other trust is All India Islamic Foundation, again, B.Ed school, school for training teachers in Madurai, the Crescent Yusuf Zaleha Nursing House, Bohari Alim Arabic College, which is here in this campus, Crescent Career and Guidance Centers for IPS and IAS coaching, which is also in this campus. The girls' school in Madurai, we talked about how important it is for girls' education, and the girls' school in Nahur. Apart from that, of course, Crescent Engineering College. And these are two orphanages and healthcare center. I have only shown those which are under AIF and Sidkai Trust. Apart from that, we are directly and indirectly, Father has directly and indirectly supported, inspired, made so many people. Mr. JPR was here, he said his inspiration, after looking at you, the inspiration was for me to start an institution. He has started now 5 institutions. Like that, there are so many schools which have been started, and I know there are people in this audience who come and told me, it's because of your father we started this institution. He gave us the strength to do it. And not only the strength, also the guidance and financial support. So these institutions are located in all over the place, not only in Chennai, particularly in rural areas. 2 of the speakers mentioned, girls, particularly Muslim women in rural areas don't have the benefit of education. Most of them, when they attain the age of maturity, they don't send them to co-ed schools. So his emphasis has been to start girls only schools in areas where Muslim girls education is one of the lowest, and inshallah we will continue to do that. So I said, not only what I'm trying to say is not only we have started all this institution, but this legacy will definitely go on. This is one of the institutions my sisters Mariam and Kurat look after, apart from all the family members, where now recently we started, the government has started an institution called Ramnad Muslim Women AIDS Society. I removed the word AIDS, but that is the name of the society. Started in 2007. My sister is one of the 5 members in the governing body. So the prime focus is again Muslim women below the poverty line for education, healthcare, welfare and relief services, and help the poor below the poverty line. That's the fundamental. And women empowerment through self-help groups. I'll come to that. Myself and my wife, again, because of the inspiration from my father, we started a trust called Forum Trust. It's started in 2005, where we support women, groups of women. I think most of you understand what is a self-help group, but we get 20 women together and teach them how to make a living. These are mostly uneducated women who are either below the poverty line or just about that. We teach them how to make a living. We have got funds from the bank, more than 1 crore, 1.1 crore, at 12% interest rate, very nominal interest rate. We have given them insurance cover for their livelihood. At 300 rupees cover, they get a life insurance cover for 50,000 rupees, I think. We have covered, I think, 1,000 women now like that. Also, all our family members have started a recent thing called BSA Zakat and Charitable Trust. Somebody mentioned Zakat is, of course, one of the 5 requirements of being a Muslim. However, said that not only do we support Baitul Mals and so many other institutions for Zakat, we also have put our own Zakat institution. Of all the Zakat eligible category, we emphasize in education. This is to uplift all the people who are Zakat eligible through education. And this is last year was the first year of operation. We didn't have much time, but we managed to give for 155 students. Mr. Gyasuddin Babu Khan, I think he was here in our audience. He is one of the gentlemen who inspired us to do something like this. And our intention is to do at least 1,000 students within the next 2 years, by 2010, and disperse more than crores in this aspect. So, Father's passion will continue. That is the focus I wanted to give through philanthropy, through education, for medical, home for orphanages. Yusuf Zaleha Trust, my sisters run, self-help group, Forum Trust,
BSc Zakat and Charitable Service and so on and so forth. But all this what you have heard today, all the praises which you have heard would not have been possible without my mother. We dearly miss her today in this august presence. The people say, you know, behind every man there's a successful woman. But I mean, behind every successful man there's a successful woman. But she is not only behind my father, she was behind our whole society. There are so many people here who will tell this. She was a philanthropist in her own right. She not only supported our endeavors, that is our family endeavors, but helped so many other people who are here in the audience also today. We really dearly miss her. And at this junction, I would like to finish my speech and request Masood Alim, who is the principal of Buhari Alim Arabic College, to have a small dua on my mother's behalf. لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم تقبل من حسناتها وتجاوز عن سيئاتها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا رب صلى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. எங்கள் தாப்பனார் எப்போ சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால், இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லுவோம், தமிழ்லையும் சொல்லுவோம். தமிழ் புரியாத ஆட்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க. எவ்ரி மேன் இஸ் அ டைமண்ட், த எஜுகேஷன் ஒன்லி மேக்ஸ் த பர்சன் பர்ஃபெக்ட், அ பெட்டர் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லா மனிதரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, எல்லோரும் நம்ம ஒரு சிறந்த வைரமாக தான் பிறக்கிறோம். அது நம்ம படிப்பு தான் அதை நம்மளை பாலிஷ் பண்ணி அதோடைய லட்சரை எடுத்து வெளியே காமிக்கிறது. இன்றைக்கி இங்கே வந்த கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாருமே டைமண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஏதாவது என்ன அண்ணமார்கள்ட்ட கேட்டேன் எதுக்காக கொடுத்தோன்னு சொல்லி, யாரும் சரியான பதில் சொல்லலை. அது நம்ம வைர வியாபாரத்தில் இருந்ததுக்காக கொடுத்தோன்னு சொன்னாங்க. வைர வியாபாரத்தில் இருந்ததுக்காக கொடுத்தது மட்டும் இல்லை, இதை நம்ம கல்வியை உலகத்துக்கு நீங்கள் இப்போ பரப்பணும், ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். கல்வி மட்டும் இல்லை, தொழிலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வைரத்துடைய நாலேஜ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டிகேஷனாக தான் இன்றைக்கி டைமண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. இன்ஷால்லா வந்தவங்க எல்லாருமே வாப்பாக்கும், எங்கள் அம்மா மருமம் முத்துசுலை அம்மாவுக்கும், என்னுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய தாயார் டாக்டர் அஹமதினிசா அம்மாவுக்கும், எங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எல்லாருக்கும் துவா செஞ்சு அல்லாட்ட பிரார்த்தனை செய்வோமா கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நிறையுடை வாழ்வழித்து பெருநிலம் காக்கும் மறைந்த இறைவனுக்கே மாபெரும் புகழ் அனைத்தும். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சில எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற எண்ணத்தோடு இருந்த எனக்கு அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து, அதாவது எங்கள் நிறுவனர் அவர்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள், அறிவுரையாளர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து வந்த வாழ்த்து செய்தியை முதலில் வாசிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். முதலாக தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களிடமிருந்து வந்த வாழ்த்து செய்தி. அவர்கள் கைப்படவே எழுதியிருக்கின்றார்கள். சுருக்கமாக, அன்புக்குரிய இனிய நண்பர் பெரியவர் அல்ஹாஜ் அப்துல் ரஹ்மான் வரலாற்று தொகுப்பாக ஒரு நூல் வெளியிடுவது அறிந்து மகிழ்கிறேன். மக்கள் பணியாற்றுவதிலும் பொதுநலச் சேவையிலும் புகழ்பெற்று அவரது தொண்டு மேலும் பரவிட அவர் நீண்ட நாள் வாழ்ந்திட வாழ்த்துகிறேன் என்று அவர்கள் கையொப்பமிட்டு வாழ்த்து செய்தி அனுப்பியிருக்கின்றார்கள். அதற்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய மகன் மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள்
சீதக்காதி ட்ரஸ்ட் மற்றும் அகில இந்திய இஸ்லாமிய நிறுவனத்தின் சார்பில் சாதனை வரலாற்றில் பிஎஸ்ஏ நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற இருப்பது அறிந்து மகிழ்ச்சியுற்றேன். பிஎஸ்ஏ என அன்பாக அழைக்கப்படும் அல்ஹாஜ் புகாரி சையத் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களின் முயற்சியால் தமிழகத்தின் பல்வேறு சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. சிறப்பாக வண்டலூரில் செயல்பட்டு வரும் கிரசன்ட் பொறியியல் கல்லூரி, கீழக்கரை தாசிம் பிவி அப்துல் காதர் மகளிர் கல்லூரி ஆகியவை இவரின் முயற்சியின் பலனாகும். சிறுபான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களின் வளர்ச்சிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு செயல்பட்டு வரும் இவரின் சிறந்த நிர்வாகத்தின் காரணமாக ஈஸ்ட் கோஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், புகாரி குரூப், வெஸ்ட் ஏஷியா மேரிடைம் போன்ற தொழில் நிறுவனங்கள் பெரும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. இவரின் வாழ்க்கை வரலாறு சாதனை வரலாறாக வெளியிடப்படுவது அறிந்து மகிழ்ச்சியுற்றேன். இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா சிறப்புடன் அமைந்திட எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். மேலும் ஓபுல் ரெட்டி, பிசி ரெட்டி போன்றவர்கள் வாழ்த்துக்களை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். நேரத்தின் அருமை கருதி அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கு நன்றி தெரிவிப்பதோடு என்னுடைய சில கருத்துக்கள், வாழ்த்துவதற்கு வயது இல்லை, ஆனால் எந்த உரையிலே என்னுடைய உரையை சேர்ப்பதென்றே தெரியவில்லை. முன்னுரையும் இல்லை, முகவுரையும் இல்லை, ஆனால் நன்றியுரையும் இல்லை, ஏற்புரையும் இல்லை. இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நன்றி கடன் காட்டுவதற்கு அந்த அடிப்படையிலே தான் நான் உங்கள் முன் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். காரணம், இதே வளாகத்திலே 1969ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 6ஆம் தேதி இங்கு சிறிய அளவிலே வெறும் முறுக்கையும் தேங்காய் சில்லையுமாக சிற்றுண்டியாக கொடுத்துவிட்டு குறிப்பிட்ட சில நபர்களை மட்டும் அழைத்து இந்த வளாகத்திலே அடர்ந்த காடு போன்று இருந்த இடத்திலே இங்கு மறைந்த கிரசன்ட் பள்ளியினுடைய முதல்வர் டாக்டர் அப்துல் கஃபூர் சாஹிப் அவர்களும் எங்களது நிறுவனர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கதாநாயகராக இருக்கக்கூடிய அவர்களும் நானும் ஒரே காரிலே இந்த இடத்திற்கு வந்ததை நினைத்து பார்க்கின்றோம். உட்கார்வதற்கு இடமில்லை. முட்கள், புட்கள், புதர்கள் எங்கு சென்றாலும் சந்துக்கள் இருக்கக்கூடிய இடமாக காட்சியளித்தது. எங்கே அமர்வது என்று யோசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவர்கள் ஒரு யோசனையை கூறினார்கள். பின்னால் நிறைய நமது உற்றார் உறவினர்கள் வருகின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக. அவர்கள் வருகின்ற நேரம் பார்த்து பள்ளியினுடைய முதல்வராகிய நீங்கள் அவர்களை பார்த்து கூறினார்கள், டாக்டர் கஃபூர் சாஹிப் அவர்களை பார்த்து, நீங்கள் புல்களை புடுவது போன்று பாசனை செய்யுங்கள். அவர்கள் வருகின்ற நேரத்தில் நீங்கள் ஏன் இதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும், நாங்களே இதில் ஈடுபடுகிறோம் என்று அவர்கள் சொல்லிவிடுவார்கள். அதோடு இந்த இடத்தை விட்டு நாம் சென்று விடலாம், இடமும் சுத்தமாகும், அங்கேயே உட்கார்ந்து நமது திட்டங்களை தீட்டலாம் என்று அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளி. அதே போன்றுதான் அவர்கள் வருகின்ற நேரத்திலே அந்த ஒரு செய்கையினை செய்தவுடன் அங்கு வந்த அத்தனை பேர்களுமே நீங்கள் அமருங்கள், இந்த இடத்தை நாங்கள் சுத்தம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி கொண்டு வந்த துணியினையும் விரித்து அதன் மீது உட்கார்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பள்ளி வளாகம் இன்று வரையும் கட்டடங்களும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன, நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அதை போன்று அவர்களுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்ப கல்வியிலே அவர்கள் பணிகள் நீண்டு கொண்டே இருக்கின்றது. அதற்கு பிறகு கிரசன்ட் பொறியியல் கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிரசன்ட் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் நுங்கம்பாக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு பிறகு 1987 உள்ளூர்காரர்கள் கீழக்கரையைச் சேர்ந்த அத்தனை பேர்களுமே நீங்கள் எல்லாமே சென்னையை குறிவைத்து செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள், நமது ஊருக்கு என்ன செய்கின்றீர்கள் என்று கேட்ட மாத்திரத்திலே அங்கு ஒரு மருத்துவமனையை 1967 உருவாக்கினார்கள். 87 அதற்கு பிறகு 88 தாசிம் பிவி மகளிர் கல்லூரி, அதற்கு பிறகு 991 நாகூர் பள்ளி, அதற்கு பிறகு மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே அங்கு ஒரு பள்ளிகளை ஆரம்பித்தார்கள். மதுரைக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அங்கே மரங்கள் இல்லை, இருந்து அமர்ந்து செய்வதற்கு உண்டான இடங்கள் கூட இல்லை. உயர்ந்து வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பனை மரத்தினுடைய நிழலே இருந்து இந்த ஆலமரத்தினுடைய நிழல் போன்று அந்த வளாகத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அது அவர்களாலே தான் முடியும். ஆரம்பிப்பதோ எளிமையான முறையிலே தான்.
நாகூர் பள்ளியிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஒரு வீட்டினை வாடகைக்கு எடுத்து வராண்டாவிலே வகுப்புகளை வைத்து நடத்தி இன்று 540 மாணவர்கள் அங்கு மாணவிகள் படித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு மூல காரணம் ஐயா சிலம்பொலி செல்லப்பன் அவர்கள் சொன்னார்களே, அதை இந்த புத்தகத்திலே வடிவமைத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அதை போன்று கல்விக்கு அவர்கள் கண் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல, மனித நேயத்திற்காக ஒரு நாள் அவர்களுடன் செல்லுகின்ற பொழுது ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கி வெளியே வருகின்ற பொழுது சுமார் 10:30 மணி இருக்கும். அப்பொழுது ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் வெளியே வருகின்ற பொழுது ஒருவர், ஐயா எனக்கு சாப்பிடுவதற்கு ஒரு ரூபாய் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். 1 ரூபாயா எதற்கு என்று கேட்கின்றால் அந்த அம்மையார். இவர்கள் கேட்கின்றார்கள். அப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், என்னிடம் 1 ரூபாய் இருக்கிறது, இன்னொரு ரூபாயும் கொடுத்தீர்களே ஆனால் 2 ரூபாய்க்கு இந்த சாப்பாடு விற்கப்படுகின்றது, அதை நான் சாப்பிடுவதற்கு முடியும் என்று அந்த பெண்மணி கூற, உடனே அங்கே அருகிலே சென்று அந்த சாப்பாட்டு கடையில் 2 ரூபாய்க்காமா சாப்பாடு கொடுக்கிறாய் என்று கேட்ட மாத்திரத்தில் ஆமையா என்று சொல்லுகின்றார்கள். அப்படி என்றால் என்ன கொடுக்கின்றீர்கள்? சாப்பாடும் கொடுக்கின்றேன், அதற்கு குழம்பும் கொடுக்கின்றேன். என்ன குழம்பு என்று கேட்கின்றார்கள். நெத்தலி போட்டு குழம்பு வைத்திருக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார்கள். அந்த நெத்திலியை கொஞ்சம் வாங்கி குடித்து பார்த்துவிட்டு, உரைப்பாக காரமாக இருக்கின்றது, இதற்கு கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று அந்த அம்மையாரிடம் சொல்ல, அவர்கள் அதை கேட்டுவிட்டு 2 ரூபாய்க்கு இந்த அளவுக்கு தானையா கொடுக்க முடியும், இதற்கு தேங்காய் எப்படி கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னார்கள். அந்த பெண்மணிக்கு 2 ரூபாயையும் கொடுத்து சாப்பாடையும் சாப்பிடுமா என்று சொல்லிவிட்டு வருகின்ற பொழுது சொல்லுகின்றார்கள், 2 ரூபாய்க்கு கூட சாப்பாடு கிடைக்கின்றது, அந்த அளவிற்கு ஒரு வாங்கி சாப்பிடக்கூட முடியாத அளவிற்கு இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே போகின்ற பொழுதுதான் அங்கு ராஜசூரிய மடை என்று ஒன்று இருக்கின்றது. அங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டிருக்கின்றார்கள். அந்த இடத்திலே தங்குகின்ற பொழுதுதான் அங்கே நுழைகின்றார்கள். ஒரு பள்ளியினுடைய சத்தம் கேட்டு, அந்த பள்ளியினுடைய சத்தத்தை கேட்டு உள்ளே நுழைகின்றார்கள். 30க்கு 15 என்ற அளவிலே இருக்கக்கூடிய கட்டிடத்திலே சுமார் 5 வகுப்புகளை வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதில் ஒரு ஓரத்திலே சத்துணவு கூடத்தையும் கூட அமைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதை பார்த்துவிட்டு தான் அரசாங்கத்திற்கே ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள், இதை விரிவாக்க தருவதற்கு நான் என் நிதி உதவி செய்கின்றேன் என்று. 1 வருட காலமானது அரசிடமிருந்து அனுமதி கிடைப்பதற்காக இருந்தும் கூட அப்பொழுது ஆட்சி மாறியதற்கு பிறகு ரஹ்மான் கான் அவர்களுடைய நிதியிலிருந்து அங்கே கட்டினார்கள். அதையும் விடாமல் இந்த ஊர் மக்களுக்கு சமுதாய கூடத்தை கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று கட்டி கொடுத்தார்கள். ஏன் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், மனித நேயம் மாத்திரமல்ல, போகின்ற பொழுதும் வருகின்ற பொழுதும் எல்லோரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம், அவர்களுக்கும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் உள்ளார்ந்த ஆர்வத்தோடு அவர்கள் செய்து முடித்தார்கள் என்று சொன்னால், அங்கேதான் நாம் பார்க்கின்றோம் மனித நேயத்தினை. அது மாத்திரமல்ல, அரசாங்கத்திற்கே கடன் கொடுத்து போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடைஞ்சலாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த வீதியை அமைக்கின்ற நேரத்திலே 9 வாரங்கள் அங்கு வேலை பார்த்த 500 பேர்களுக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்பாடு என்று போட்டுக்கொண்டிருந்த நேரமெல்லாம் உண்டு. இப்படி எத்தனையோ சம்பவங்களை எடுத்து சொல்லலாம். 40 ஆண்டுகள் அவர்களுடன் பணியாற்றி இருக்கின்றேன். ஒரு 40ஐ எடுத்துக்கொண்டோமேனால் அவர்கள் தொழில்துறையிலே மிகவும் அதனுடைய உட்பொருளிலெல்லாம் சம்பாத்தியத்தை எல்லாம் இந்த கல்வி ஸ்தாபனங்களுக்காக 40 ஆண்டுகள் செலவு செய்திருக்கின்றார்கள். வெறும் 40 ஆண்டுகள் அல்ல, அவர்கள் ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய அத்துணை இன்ஸ்டிடியூஷன்களுடைய வருடங்களையும் கணக்கு போட்டு பார்த்தமையானால் 315 நாட்கள் வருகிறது. எங்களது அகில இந்திய இஸ்லாமிய நிறுவனத்தின் ட்ரெஷரர் அவர்கள் தான் அடிக்கடி கூறுவார்கள், அவர்கள் வாழ்க்கையிலே 80 வயதானாலும் கூட 300 வருடத்திற்கு உண்டான வேலைகளை செய்திருக்கின்றார்கள் என்று அவர்கள் அடிக்கடி கூறுவார்கள். அவர்களுடைய அந்த உந்துதலின் பேரில் தான் இந்த புத்தகமும் வந்தது. அதற்கு உறுதுணையாக இருந்ததற்காக மித்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இருந்தாலும் அவர்கள் ஆரம்பித்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷனும் சரி, அதை கட்டி காப்பதற்காக அவர் குடும்பத்தினர்கள் எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இனி அவர்களுடைய பணி தொடர்வதற்கு எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் செய்து இந்த நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் அவர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருப்பதை நாம் நினைவு கூற முடிகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, சில நேரங்களிலே எதை சாதிக்க வேண்டுமோ அதை நாசுக்காக யாராக இருந்தாலும் சரி மனதில் பட்டதை அப்படியே சொல்லி சாதிக்க வேண்டிய நேரத்திலே சாதித்து விடக்கூடிய ஒரு திறமை மிக்கவர்கள் என்பதற்கு நமது மதிப்புக்குரிய முதல்வர் 2000 ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் 22ஆம் நாள் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் அந்த விழாவுக்கு நமது ஃபவுண்டர் அவர்கள் தாமதமாக வந்தார்கள்.
தாமதமாக வந்ததோடு மட்டுமே இல்லாமல் அவர்கள் பேசுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு வருகின்ற பொழுது இங்கே அமைந்திருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரால் தான் நான் காலதாமதமாக வந்தேன் என்று ஒரு போடு போட்டார்கள். என்ன என்று கேட்டார்கள். நீங்கள் ஒழுங்காக ரோடு போட்டிருந்தால் 13 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள எனது கூடாஞ்சேரி பண்ணையிலிருந்து வருவதற்கு இங்கு 3/4 மணி நேரத்திற்கு மேலமானது. நீங்கள் ஒழுங்காக ரோடு போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் காலத்தில் வந்திருந்து உங்களையும் வரவேற்பேன் என்று சொன்னதோடு மட்டுமில்லாமல் மறு வாரத்திலேயே அங்கே ரோடு போடவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள். அந்த அளவிற்கு நாசுக்காக சொல்வார்கள். இன்னும் சுவையான சம்பவங்கள் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். அதாவது முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர் பார்ப்பதற்காக அங்கு துபாயிலிருந்து வந்திருந்து அந்த அமைச்சரை பார்ப்பதற்காக செல்லுகின்றார்கள். அந்த அமைச்சரை பார்ப்பதற்காக செல்லுகின்ற நேரத்தில் போய் அவரிடமே ஒரு குறையை சொல்லுகின்றார்கள். என்ன நீங்கள் வந்துக்கிட்டு உங்கள் அமைச்சர் இந்த மாதிரி எல்லாம் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்களில் லெட்டர் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப காலதாமதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே, இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா சில சிரமங்கள் உண்டாகுது அப்படிங்கிறாங்க. ஐயையோ, நான் ஒன்றும் அந்த மாதிரி நான் டிலே பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாதுங்க, அது கிடையாது, இது அரசாங்கத்தினுடைய அந்த மாதிரி இருக்குங்கிறாங்க. நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறாங்க. அவர் அப்பொழுது தான் சொல்லுகிறார், நான் தான் பொன்னுச்சாமிங்கிறார். ஐயையோ, நீங்கள் சின்னச்சாமி இல்லையா, சின்னச்சாமி எல்லாவா பார்க்க வேண்டும் வந்தேன் என்று சொன்னார்கள். அடுத்த வீடு சின்னச்சாமி, அதற்கு அடுத்த வீடு பொன்னுச்சாமி. ஆனால் சொன்ன காரியத்தை வெளியே வந்தவுடன் சொன்னார்கள், நாளைக்கு போனீங்கன்னா மைனாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவார் சார், நீங்கள் போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி அவர்களுடைய மதிநுட்பத்தாலும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்கள் அத்தனையும் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய ஈடுபாடு தான் அதற்கு காரணம். எந்த மூலையிலே இருந்தாலும் இங்கு என்ன நடக்கின்றது என்பதை கேட்டறிந்து செவ்வன அதை செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமை இருந்ததாலும் அதை செய்து முடிக்கக்கூடிய திறமையிலே இந்த நடத்தப்பட்ட இன்ஸ்டிடியூஷன்கள் அத்தனையுமே நல்ல முறையிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இனியும் இறைவன் அருளால் நீண்ட காலத்திற்கு அவர்கள் வாழ்ந்து இந்த நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இதற்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக இன்று எல்லோரையும் நிமிர்ந்திருக்க செய்திருக்கிறார்கள். இன்று அவர்கள் இருந்து அதை அமைதியான முறையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதுதான் நமக்கு பெருமை. அவர்களுடைய காலத்திலே செய்ததை போன்று மீண்டும் மீண்டும் வளர வேண்டும், இந்த கல்விப் பணியும் வளர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக நன்றி கூறி என்னுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்கி கொள்ளுகின்றேன். இத்துடன் எனது உரையினை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. இல்லை, நீங்கள்லாம் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணி வாப்பா ஃபங்க்ஷனை அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கிற சொந்தக்காரங்க, வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கிற மிஸ்டர் சுரேஷ் மேத்தா இங்கேருந்து பாம்பேலேருந்து வந்திருக்காங்க. பர்டிகுலராக அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக வெளியூர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க, உள்ளூர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ணன் ஜி.கே. வாசன் இங்கே நான் இங்கே ஒரு விஷயத்த சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 4 தடவை போய் அண்ணன்ட்ட கேட்டிருக்கிறோம் டைம் இந்த ஃபங்க்ஷனை வைக்கிறத பற்றி. ஒரு தடவையும் டைம் கேட்கும் போது அவர் கொஞ்சம் கூட சலிக்காமல் எல்லா டைமும் குடும்பத்தினர் மாதிரி நமக்கு டைமை கொடுத்து, நாங்கள் தான் கேன்சல் பண்ணோம், அவங்க கேன்சல் பண்ணலை. புக்கு பப்ளிஷிங் கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால மற்ற விவரம் இருந்தனால நான் கேன்சல் பண்ணியதாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு தடவையும் அவர்கிட்ட கேட்கும் போது டைமை கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் உடனே சரின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் மிக்க நன்றி எங்கள் குடும்பத்தை சார்பாக அவருக்கு நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அண்ணன் ரஹ்மான் கான் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. இப்போது அவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொன்னாங்க, இங்கே வந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மினிஸ்டர் மொய்தீன் கான் வந்தாங்க, அவங்களுக்கு சொல்லணும். சிலம்பொலி செல்லப்பன் சார் ரொம்ப அழகாக புக்கை விவரமாக இவ்வளோ சின்ன சின்ன விவரத்தையும் நுணுக்கமாக எடுத்து சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் எடுத்து சொன்னதை பார்த்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் புக்கை படிப்பாங்கண்ணே. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் அ டீட்டெயில்டு ரைட் அப் ஆன் த புக்கு. அவர் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட், ஃபிலாசபர் அண்ட் கைட் மூசா சாஹிப் for giving a lovely speech about வாப்பா. மோசரா சாப் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சுன்னா கண்டிப்பாக டெல்லியில் போய் அங்கே உள்ள அந்த இஸ்லாமிக் சென்டரை கண்டிப்பாக பார்க்கணும். வாப்பா அதுக்கு எவ்வளோ நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் மூசரா சாப் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்காக இங்கே நன்றி ஆட்டுறதுக்கு, இங்கே ஸ்பீச் கொடுத்ததுக்கு மூசரா சாப்புக்கு நன்றி நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அண்ணன் ஜேபிஆர் அங்கே ரொம்ப அழகாக விளக்கத்தை சொன்னாங்க. வாப்பா முதல்ல நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், பாப்பாவுக்கு ஜேபிஆர் காலேஜில் டாக்டரேட் கொடுத்தாங்க. கொடுக்கும்போது ஜேபிஆர் காலேஜில் வாங்குறதுக்கு காரணம் என்னென்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி கேட்கும் போது தான் அவங்க ஸ்பீச்சை கேட்ட பிறகு தான் தெரியுது, இந்த மாதிரி வாப்பா அவங்கள இவ்வளோ இன்ஸ்பயர் பண்ணி பண்ணதுனால தான் அவர் டாக்டர் வாப்பாவுக்கு பட்டம் கொடுத்தாங்க. அதனால் அவருக்கு வாப்பாவுக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்ததுக்கும் இங்கே வந்ததுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நன்றி. வாப்பாவோட கூடவே இருந்து சுமை தாங்கிய ஹுசைன் மாமா, அதுக்கப்புறம் கரீம் மாமா, அதுக்கப்புறம் ஷோயப் சாச்சிப்பா, சதக் மச்சான்,
பெனஹனா மச்சான் இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எனக்கு தமிழ் ஜாஸ்தி வராது, என் பேச்சிலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் வாப்பாட புக்கை படித்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ இணைப்பாடோடு வந்து அவங்கெல்லாம் ஒன்றா வாப்பாவோட சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கேன். அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஸ்பீச் கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் வாப்பாவோட இத்தனை வருஷமாக அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணி கூடவே ஒன்றா இருந்து சலோதன் சச்சுப்பா முக்கியமாக அவங்கள எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்லணும். எல்லாருமே கூட இருந்து வாப்பாவை நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் அவங்க எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி ஸ்பீச் கொடுத்து மட்டும் இல்லாமல் இத்தனை வருஷமாக வாப்பாவோட கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு நான் கண்டிப்பாக நன்றி சொல்ல குடும்பஸ்தார எல்லாரும் சார்பாகவும் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த ஃபங்க்ஷனை வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எங்கள் எல்லாரையும் புஷ் பண்ண எம்எல்ஏ ஹசன் அலி சச்சுப்பா கொஞ்சம் நேரம் ஜாஸ்தி பேசிட்டாங்க, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எங்களை எல்லோரும் புஷ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் வைக்க சொன்னதுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தராக இருந்து இத்தனை வருஷமாக பழகின மிஸ்டர் விஎன்ஏ ஜலால் இதுக்கு முன்னாடி பேசினாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொடுத்த ஸ்பீச் மட்டும் இல்லை, ஆனால் அவங்க சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட 40 வருஷமாக வாப்பாவோட கூட அவங்க வாப்பாவோட நிழலாக இருந்து இன்றைக்கி வாப்பா என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜலால் சார். அதனால் எங்கள் குடும்ப சார்பாக அவருக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அப்புறம் காக்கா அப்துல் காதர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணது அவங்க தான். நாங்கள்லாம் கடைசியாக தான் வந்தோம். இதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷனுக்கு நிறைய வேலை பார்த்தது வந்து காக்கா அப்துல் காதர் தான். ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டியது கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அப்புறம் பிரின்சிபல் பெரியசாமி, மிஸ்டர் தாவூத் ஷா, மசூத் மௌலானா, சுமையா மேடம், ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன், ஹசன் தம்பி மச்சான், மிஸ்டர் ஃபயாஸ், அப்புறம் கிருஷ்ணகுமார், அப்புறம் மிஸ்டர் ஸ்ரீமதி, சந்தோஷ், இவங்கெல்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறதுக்கு. இதற்கெல்லாம் அப்புறம் இன்னொரு நன்றியை நான் வந்து ரொம்ப சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மிக மிக கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் சொல்கிறதுக்கு. அன்றைக்கு அறிஞர் அண்ணார் சொன்னார் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு இந்த கொள்கைகளை நம்ம பண்படுத்தணும்னு நம்மளை புத்திமதி சொல்லியிருக்காங்க. இதோடு சேர்த்து நேர்மை, நாணயம், கடும் உழைப்பு, எளிமை, தன்னம்பிக்கை, தைரியம் இதெல்லாம் சொல்லி வளர்த்த எங்கள் வாப்பாவுக்கு நான் மட்டும் நன்றி சொல்கிற கடமைப்பட்டிருக்கல, ஆனால் அவங்கள வச்சு பலனடைஞ்ச இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பலனடைஞ்ச மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதனால் எங்கள் குடும்பத்தினர் சார்பாகவும் இன்ஸ்டிடியூஷன் சார்பாகவும் எல்லார் சார்பாகவும் எங்கள் வாப்பாவுக்கு நன்றி சொல்ல, சேனா அண்ணா என்று சொல்லக்கூடிய எங்கள் வாப்பாவுக்கு நன்றி சொல்ல எல்லோரும் நாங்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதனால் உங்கள் சார்பு எல்லோரும் வாப்பாவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். அவ்வளோதான். நீங்கள்லாம் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்கிறீங்க, முடிஞ்ச ஸ்பீச், இதுக்கு மேலே நான் பேச போகிறதில்ல. அதனால் நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லோரும் வந்து சிறப்பிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், நன்றி. அண்டு துபாயிலேருந்து வந்திருக்கும் வாப்பாவின் நெடுங்கால பார்ட்னர், அவரின் மகனார் திரு ஈசால் குரேர், எப்போவுமே ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் எப்போ இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க. ஊருக்கும் வந்திருக்கிறாங்க, எல்லாத்துக்கும் வந்திருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி கூட நாங்கள் ஒன்றா ஃப்ளைட்டில் வரும்போது சொன்னார், இந்த ஒரு மாதத்துலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட 2 தடவை வந்திருக்காங்க. பிரதர் ஈசால் குரேர், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் மேக்கிங் தி எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் to come down all the way, and not only for this function but always. Thank you very much. Mana adinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata, Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga, Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga, तब शुभ नामे जाहे, तब शुभ आशीष माहे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. கோணம் அல்லாஹ் கொடையாய் நம் சேனா ஆனா பிறந்தார், வாழ்நாள் எல்லாம் உழைத்தார், அவர் வானாய் உயர்ந்தார் வாழ்வு. தினமும் மனமும் வெள்ளை
அவர் நிரந்தர முயற்சியில் செல்வர். நிறமும் மனமும் வெள்ளை, அவர் நிரந்தர முயற்சியில் செல்வர். அறச்செயலில் பெரும் வள்ளல், அவர் பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான். வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்து கோடி சொல்வோம். வாழ்த்துவோம் வாழ்த்துவோம் வாழ்த்து கோடி சொல்வோம். கோனாம் அல்லாஹ் கொடையாய் நம் சேனா ஆனா பிறந்தார். வாழ்நாள் எல்லாம் உழைத்தார், அவர் வானாய் உயர்ந்தார். வாழ்க சரித்திர சாதனையாளர், பல தரித்திரம் துளைத்திட்ட வீரர். இமயம் நிகர் பெரும் செல்வர், கோடி இதயங்கள் போற்றிடும் வள்ளல். பவழ விழா நாயகராய் இன்று பவனி வரும் கோலம் கண்டு. பவழ விழா நாயகராய் இன்று பவனி வரும் கோலம் கண்டு. மனைவி மக்கள் முற்றால் சுற்றம் மட்டில மகிழ்ச்சி கொண்டார். அல்லாஹ் கொடையாய் நம் சேனா ஆனா பிறந்தார். வாழ்நாள் எல்லாம் உழைத்தார், அவர் வானாய் உயர்ந்தார். வாழ்க பெண் கல்வி தேவையுணர்ந்தார், அதை தந்திட சேவை புரிந்தார். நன்னகர் நான்கினில் நன்று நல்ல மேல்நிலை பள்ளி கல்லூரி